اب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نازل ہونا یعنی وحی کا ابتدائی دور کے بارے میں معلومات کریں گے۔ ہمارے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی وحی نازل ہوتی تو اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت رہتے تھے، جتنے سخت رہتے تھے کہ اچھی ٹھنڈ کی موسم میں بھی جب وحی نازل ہوتی تو اس وقت ہمارے حضور کے پیشانی پر پسینہ رہتا تھا یعنی جب بھی وحی آ کے جاتا تو ہمارے حضور بہت سخت اور گھبراہٹ سے رہتے تھے۔ صحیح بخاری کے حدیثوں میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی اس کے بارے میں مختصر بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ہم اس بات کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو دنیا میں جو حاصل ہوتی ہے وہ اس کے نیت کے مطابق ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان دنیا میں جس چیز کی ہجرت کرتا ہے اس کے مطابق ہی اس کے نیت کے مطابق ہی اس کو دنیا میں ہر چیز حاصل ہوتی ہے، یعنی دھن دولت پیسہ اور کس عورت سے وہ شادی کرتا، یہ سب کچھ اس کے نیت کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ اب ہم وحی کی بات کریں تو ہمارے رب العزت نے فرماتا ہے کہ میں جس طرح نوح علیہ السلام پر میں وحی نازل کیا تھا اسی طرح میں میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح وحی نازل کیا کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے میرے پیارے نوح علیہ السلام پر میں وحی نازل کرتا تھا اسی طرح میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل کرتا ہوں۔ وحی تو شروعات میں ہمارے حضور کو وحی تو جس طرح آتی تھی کہ ان کو سچے پاکیزے خواب، شروعات میں ان کو بہت سچے پاکیزے خواب آتے تھے اور وہ خواب صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچ ثابت ہو جاتے تھے۔ جب وہ رات میں وہ خواب دیکھتے تھے وہ خواب صبح سورج کی روشنی کی طرح سچ ثابت ہو جاتی تھی۔ جس طرح یہ خواب آنا شروع ہوئے اور وہ جس طرح وہ سچ ہونا شروع ہوئے، ہمارے حضور کو قدرت ان خوابوں سے بہت محبت ہو گئی ہے، یعنی وہ خواب ان کو پسندیدہ ہو گئے۔ پھر ان خوابوں پسندیدہ ہونے کے بعد کچھ مرتبہ کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، تنہائی سے رہنا پسند کرتے تھے، یعنی وہ کہیں بھی تنہائی سے بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ ان کو اس تنہائی غار حرا میں ملتی تھی، غار حرا میں ان کو تنہائی ملتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ غار حرا جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر خدا کی عبادت اور ذکر میں بیٹھے رہتے تھے۔ ہمیشہ وہ کچھ توشے لے جاتے تھے، کھانے کی انتظام کر لیتے تھے اور وہ توشے ختم ہونے تک یا ان کو اپنی گھر یاد آئے اور اپنے لوگوں کو دیکھنے کا من کرے تک وہ اس غار حرا میں بیٹھ کر ذکر اور عبادت کرتے رہتے تھے۔ جب توشے ختم ہوتے یا ان کو گھر آنے کا من کرتا تو وہ واپس گھر آتے تھے اور پھر توشے لے کے پھر جا کے غار حرا میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس طرح یہ مسلسل جاری ہوتی رہی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے وہی کچھ مرتبہ ایک فرشتے انسان کی روپ میں آتے تھے، یعنی انسان کی شکل میں میرے پاس آ کے وہی مجھے بول کے جاتے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ کچھ بار فرشتے تو انسان کی شکل میں آتے تھے۔ پھر غار حرا میں
इबादत और ज़िक्र में महफूज रहते थे। गार हीरा में ये इबादत और ज़िक्र में महफूज रहते थे। तो एक मर्तबा हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत में गार हीरा में इबादत में रहते तो इनके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक फ़रिश्ता वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके पास आया और इनसे कहने लगा कि तुम पढ़ो। जब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनको पकड़कर भेजा और कहने लगे कि तुम पढ़ो। जब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ महसूस हुई और उस तकलीफ़ से वो जवाब दिए कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर तीसरी मर्तबा भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसी तरह हमारे हुज़ूर को पढ़ने को बोला। फिर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तकलीफ़ को सहते हुए कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे हुज़ूर से कहा कि तुम पढ़ो, जिसे तुम्हें पैदा किया और इंसान को खून के बूंद से पैदा किया उस रब का नाम लेके पढ़ो। तुम्हारा जो रब पैदा किया उस रब का नाम लेकर तुम पढ़ो। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो उस वाक़या होने के बाद ये बहू इनका दिल बहुत डरने लगा और वो घबरा के गार हीरा से घर वापस आ गए। घबरा के वो गार हीरा से घर वापस आ गए। आकर उन्होंने कहने लगे कि मुझे कंबल उड़ाओ। फिर कुछ देर के बाद इनका डर जब कम हो गया तो ये बीबी खुतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जो गार हीरे में हुआ उस वाक़या को तफसील के साथ हमारे बीबी खुतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बता दिया और कहने लगा कि मुझे अपनी जान की डर हो गई है। जब बीबी खुतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप मत डरना, ऐसा नहीं होएगा क्योंकि आप तो बहुत नेक इंसान है। आप जितने नेक इंसान है कि आप हर लोग को तकलीफ़ में मदद करते हैं, हर आदमी को खिलाते हैं और हर आदमी रिश्तेदारों से आप अच्छी सलूक करते हैं और आप हलाल की कमाई खाने को पसंद करते हैं। इतनी अच्छी खुसूसियात आपके पास है, आपको खुदा कभी आपसे नाराज़ी होएगा। आप नहीं डरना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बात को बीबी खुतीजा समझाने के बावजूद भी वो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसल्ली के लिए इनको नौफिल के पास ले गई। नौफिल तो वो इंसान था कि जो चचाजात भाई था नौफिल। उस नौफिल के पास हमारे बीबी खुतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पास ले गए और वो नौफिल तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, यानी वो तो आलिम था और उसको सितारों का इल्म भी मालूम था, उसको सितारों का इल्म भी पता था। और उस नौफिल के पास जाकर हमारे बीबी खुतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो वाक़या गार हीरे में हुआ उस वाक़या के बारे में बता के कहने लगे कि आप अपने भतीजे से बात करके जो उनको गार हीरा में हुआ उसके बारे में तफसील बयान कीजिए और उसके बारे में नतीजा आप सुनाइए। इस बात को सुनने के बाद नौफिल ने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
मुँह से जो गार हीरा में हुई उसको तफसील के साथ सब कुछ सुना। और नौफिल तो वो इंसान था कि जब इंजील यानी बाइबिल सिरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी और एक खुदा के हुक्म के बावजूद इस इंजील को इब्रानी ज़बान में ट्रांसलेट करे थे हमारे ये नौफिल। तो ऐसा आदमी था कि ये इंजील सिरियानी ज़बान के इंजील को इब्रानी ज़बान में भी ये ट्रांसलेट किया था। और उस ज़माने में ये तो क्रिश्चियन था, उस ज़माने में ये क्रिश्चियानी मज़हब लिया हुआ इंसान था। और नौफिल ने ये पूरा वाक़या हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों से पूरे वाक़या तफसील के साथ सुनने के बावजूद नौफिल ने कहा कि हाँ, यही तो नबूवत की निशानी है, यही तो नबूवत की निशानी है, आपको नबूवत मिलने वाली है। अगर मैं तो इस ज़माने में मैं तो जवान था, जवानी में रहा हुआ था तो मैं आपकी मदद करता था, जबकि आपके लोग आपको अपनी मुल्क से भगाएंगे उस वक़्त मैं आपको मदद करता था। इस बात को सुनकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगे, क्या वो लोग मुझे मारेंगे जिनसे मैं बहुत अच्छी सुलूक करता हूँ, इन्हें नेक रास्ते पर चलाता हूँ, वो लोग मुझे मारेंगे। इस बात को सुनकर नौफिल ने कहा कि हाँ, ये आप पर भी यही होगा। जब हर इंसान जो पैगंबरी लेके इस दुनिया में आता है उस हर इंसान पर यही होता है। नौफिल तो उस वक़्त ही बहुत बूढ़ा हो गया था और उसको नज़र भी नहीं दिखाई देती थी। और ये वाक़या होने के बाद और इस वाक़या में नौफिल ने कहा कि मैं आपकी मदद करता था, अगर मैं उस ज़माने में रहता था तो मैं आपकी नबूवत के ज़माने में तो मैं ज़िंदा रहता था तो मैं आपके मदद करता था। और ये वाक़या होने के कुछ गरज के बाद नौफिल का इंतकाल हो गया। अब इसके बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आना कुछ देर तक रुक गया। इसके बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा रास्ते से गुज़र रहे थे तो आसमान से कुछ आवाज़ आई। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठा के आसमान के तरफ देखते हैं तो ये देखते हैं कि आसमान और ज़मीन के बीच कुर्सी डालकर एक फ़रिश्ता बैठा हुआ था। वो फ़रिश्ता वही फ़रिश्ता था जो इन्हें गार हीरा में दिखा हुआ था, वही फ़रिश्ता था। और वो वाक़या होने के बाद भी हमारे हुजूर का दिल डर गया और हमारे हुजूर फिर घर वापस चले गए। फिर वहाँ के लोगों से भी कहने लगे कि मुझे कंबल उड़ाओ। और वे जब कंबल ओढ़कर हमारे हुजूर डर के सो रहे थे तो उस वक़्त हमारे रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत नाजिल की है। इसमें कहते हैं कि हमारे रब्बुल इज़्ज़त ये कंबल ओढ़कर सोने वाला उठकर जाके लोगों को अज़ाब का डर बयान कर, लोगों को अज़ाब जिस तरह रहता है उसका डर बयान कर और खुदा की बड़ाई बयान कर, यानी खुदा कितना रहमत वाला है और खुदा की बड़ाई बयान कर। इस आयत नाजिल होने के बाद हमारे हुजूर पर दर पदर वही आना शुरू हो गया। और इसके बाद हमारे हुजूर तो
जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी गार हीरा के पास वही लेके आते थे, तो हमारे हुजूर भी वहाँ बैठकर कुरान की तफसील करने शुरू करते थे, कुरान की तफसील करते थे। इस कुरान को पढ़ते वक़्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त और तकलीफ़ होती थी इनको, और ये पढ़ने के लिए होठ हिलाते रहते थे। इसके बाद ये पढ़ने में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकलीफ़ पढ़ रहे थे, उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर एक आयत नाजिल की। उस आयत में कहते हैं कि कुरान को तो तुम महफूज रखो, तुमको पढ़ाना और तुम्हारे दिल में इस कुरान को रखना ये तो हमारी काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तो कुरान को रखा है। और ये कहते हैं कि जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने को तकलीफ़ पढ़ते हुए अपने होठों को हिलाते, तो जब कहते थे कि कुरान को तो तुम महफूज रखो, इसको पढ़ाना समझाना तो ये मेरा काम है। रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि कुरान को तो तुम पढ़ो और इंसानों को उसके बारे में समझाओ, और उसके बाद समझाने का तो ये मेरा काम है, समझाने का तो ये मेरा काम है। फिर जब रमज़ान का महीना आता, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हीरा में इबादत और ज़िक्र में महफूज रहते थे। हर रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके पास वही लेकर आते थे। जब वो वही लेके फरिश्ता आता और जो कुछ वो पढ़ते थे, हमारे हुजूर उसको सुन के वैसे ही आयतों को हमारे हुजूर पढ़ते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आयत लेके आते थे, जिस तरह वो उस आयत को पढ़ते थे, उनके जाने के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत को दौरा करते थे, और उसी तरह जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़े थे उसी तरह ये भी पढ़ते थे। उस रमज़ान के रातों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का दौरा करते रहते थे, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास कर रमज़ान के महीने में बहुत सखी हो जाते थे, और ये हमेशा इबादत और ज़िक्र में अपनी उम्मत की भलाई के लिए जितना वो कोशिश करते थे कि जैसे कि बारिश लाने वाले हवा से भी तेज़ी से ये इंसान की भलाई चाहते थे। ये तो ख़ास कर रमज़ान के महीने में बहुत सखी हो जाते थे, बहुत नर्वस और बहुत जेनरस रहते थे। जब हम जैसा उम्मीद करते, उम्मीद से भी ज़्यादा जो इंसानों को दिलाने में, अल्लाह से नेमतें इंसानों को दिलाने में उम्मीद से भी ज़्यादा ये कोशिश करते थे, और ये तो बहुत सखी रहते थे। और इसके बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हरकल के बीच का ख़त मुबारक, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हरकल के बीच ख़त मुबारक। एक मर्तबा हरकल जो शाह का बादशाह था, उसने सुफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक आदमी को भेजा और कहने लगा कि कुरैशी वालों में से एक आदमी को मेरे पास ले आओ। उस वक़्त तो हमारे
اس وقت تو قریشی والے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تجارت میں رہتے تھے، یعنی یہ لوگ تو قریشی والے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ سب تجارت میں رہتے تھے، یعنی شام لوگوں سے یہ بیپار کرتے تھے۔ شام یعنی پالستینہ، سیریا، جاردون، لیبنان، ان لوگوں سے یہ بیپار کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوفیوں اور قریشی والیوں سے بھی بیچ میں ایک سندھی جیسا کر لیے تھے، یعنی ان کے بیچ میں بیپار میں ایک سندھی جیسا کرے تھے۔ اس وقت جب ہرقل نے قریشی والوں میں سے ایک آدمی کو لانے کو بولا، تو جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہرقل کے اور کچھ ساتھیوں کو لے کر ہرقل کے پاس پہنچے۔ جب ہرقل نے پوچھا کہ آپ میں سے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رشتہ رکھتے ہیں، کون سب سے قریب رشتہ رکھتے ہیں، جب صوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی سب سے قریب رشتہ رکھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب رشتہ رکھتا ہوں، یعنی درمیانی رشتہ دار ہوں۔ جب ہرقل نے پوچھا کہ تم پہلے صفحہ بیٹھو، میرے پاس پہلے صفحہ بیٹھو اور باقی لوگ اس کے پیچھے بیٹھو، اور ہرقل نے ان کے بات کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک ٹرانسلیٹر یعنی ترجمہ کرنے والے کو بھی بلا دیا، اور یہ کہنے لگے کہ میں ان سے ترجمہ کرنے والے سے ہرقل نے بولا کہ میں ان سے کچھ سوال کروں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے کچھ سوال کروں گا، اگر یہ کچھ جھوٹ بولے تو میں ان کا جھوٹ ثابت کروں گا، میں ان کا جھوٹ ظاہر کروں گا۔ اس بات سننے کے بعد سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو اگر میرے جو ساتھی ہے ان کے ساتھ جھوٹا ثابت ہونے میں کچھ غرض نہیں ہوتی تو میں آپ سے جھوٹ بول لیتا، لیکن خدا کی قسم مجھے یہ ڈر تو ہے، اس لیے میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ اس کے بعد ہرقل نے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا محمد کس خاندان والا ہے، کس خاندان والے ہیں؟ جب انہوں نے جواب دیا کہ یہ عالمی خاندان والے ہیں، یہ تو عالمی خاندان والے ہیں، اور اس کے بعد پوچھا کہ ان کے فالوورز زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں یا مالدار لوگ؟ جب سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ان کے تو زیادہ غریب لوگ ہی ان کے فالوورز رہتے ہیں، اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا یہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہی ہوا تھا؟ جب سفیان نے فرمایا کہ نہیں، ان سے پہلے کوئی بادشاہ نہیں ہے ان کے خاندان میں، اور اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کہ کیا یہ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کہ کیا ان کے فالو ہونے والے یعنی ان کے بات سننے والے روزانہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، روزانہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ جب سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، روزانہ ان کے بات سننے والے فالوورز تو بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان ساری سوالات سننے کے بعد ہرقل نے اپنے دل میں سمجھ رہا ہے، میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کس خاندان کے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ یہ تو عالمی خاندان کے ہیں، یعنی ہر پیغمبر تو عالمی خاندان سے ہی آتے ہیں۔ اور دوسرا سوال جب میں ان کو پوچھا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہے،
تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہے کہنے پر میں سمجھتا تھا کہ ہاں یہ تو اپنی بادشاہیت واپس لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے ماننے والے غریب یا امیر لوگ، جب یہ جواب دیا کہ غریب لوگ۔ اور میں جب ان سے پوچھا کہ ان کے ماننے والے در بدر بڑھ رہے یا کم ہو رہے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں۔ اگر خدا کا بات ظاہر کرنے والوں کا بات سننے والے تو کبھی ان سے واپس نہیں جاتے۔ جب خدا کی بات کوئی انسان ظاہر کرے تو ان کے دل میں اس بات بس گئی تو کوئی پھر واپس نہیں جاتے، یعنی ان کے طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور میں جب ان سے سوال کیا کہ اس سے پہلے جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بتاتے ہیں، اس سے پہلے اس بات کو کوئی شخص آپ سے بولا؟ تو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ اگر یہ کہتا تھا کہ ہاں اس سے پہلے بھی میں دوسروں سے بھی ایسی بات سنا، میں سمجھتا تھا کہ یہ تو کسی بات کا نقل کر رہے ہیں، یہ تو دوسروں کے بات کا نقل کر رہے ہیں۔ اور میں جب سفیان سے پوچھا کہ ہرقل نے پھر سفیان سے پوچھا کہ اس سے پہلے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولے تھے؟ سفیان نے کہا نہیں۔ جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہرقل تو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ نبوت والے ہی اسے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھنے لگا کہ کیا آپ کو جب کوئی بات وعدہ کرتے ہیں تو یہ پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ ہرقل نے کہا نہیں، یہ پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کہ آپ کو کیا کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کیا کام کرنے کو کہتے تھے، یعنی کیا ہدایت دیتے ہیں؟ جب سفیان نے کہا کہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنے کی ہدایت دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو شریک مت بناؤ، صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے کسی کو شریک مت بناؤ، اپنے باپ داداؤں کے باتوں کو چھوڑ دو اور نیک توفیق سے رہو، سچ بولو، کسی کا مال نہ چراؤ، ایسے نیک باتوں کی ہدایت دیتے تھے۔ اس جواب کو سن اس کے بعد ہرقل نے وہ خط پڑھنا شروع کیا جو خط ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کے ذریعے حاکم بصرہ کو بھیجا تھا۔ دہیہ کے ذریعے وہاں کا یروشلم کا گورنر بصرہ کو بھیجا تھا، اور ان سے وہ خط ہرقل کے پاس آئی تھی۔ اس خط کو پڑھنا شروع کیا ہرقل نے، اور اس خط میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم قبول کرو گے تو اللہ کی بات کو اگر میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم اس بات کو قبول کرو گے تو اللہ کے سامنے تم اچھا ثابت ہو جاؤ گے، ایماندار ثابت ہو جاؤ گے۔ اگر تم منہ پھیرنے پر جو انجام ہوگا اس انجام کے باوجود تم ہی بنو گے۔ اس خط پڑھنے کے بعد ہرقل تو رونے لگا اور شور مچانے لگا، اور پھر ہرقل نے
सूफियन लोगों को दरबार से बाहर जाने को कहा और सूफियन लोगों तो दरबार से बाहर निकल गए और सूफियन ने अपने साथियों से कहने लगे कि हमारे मोहम्मद तो बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। उनकी बड़ाई तो हर रोम का बादशाह हरकल तक पहुंच गई है। मैं तो बहुत खुश नसीब वाला हूँ क्योंकि मैं तो मुसलमान बन गया। मैं तो बहुत खुश नसीब वाला हूँ, मैं तो मुसलमान बन गया। अब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तक पहुँचेंगे वो तो हम नहीं जानते और ये तो इनकी बड़ाई किस तक पहुँचेगी ये तो हम नहीं जानते। इसके बाद हरकल ने वहाँ के दरबारी लोगों से कहा कि वहाँ से चला गया और फिर एक मर्तबा हरकल जेरूसलम को आया था तो वहाँ के लोग दरबारी लोग ने इनको देखा कि ये तो कुछ इसके कामों में कुछ बदलावत दिखा रही थी। जब वहाँ के लोगों ने कहा क्या कोई परेशानी है, आप तो कुछ घबराई दिखा रहे हैं। जब हरकल ने कहा कि हरकल भी मौजूमी था और वो भी आलिम था, उसको भी सितारों की इल्म आती थी। उसने कहा कि मैं जब सितारों का ख्याल करा तो मैंने देखा कि सितारों का ख्याल किया तो मैंने देखा कि खतना करने वाला बादशाह इस मुल्क का बादशाह बनेगा। जो खतना करता है वो इस मुल्क का बादशाह बनता है। और हरकल ने पूछा कि यहाँ कौन खतना करालते हैं, यानी खतना किए हुए लोग कौन है। जब वहाँ दरबार के आलिम लोग ने कहा कि सिर्फ यहूदी ही खतना करते हैं और उनके बगैर कोई खतना नहीं करते और आप घबराने की कोई बात नहीं, हम तो उनको क़त्ल करने की इजाज़त देंगे, यहूदियों को क़त्ल करने की इजाज़त देंगे। इसके बाद हरकल के पास एक यहूदी को ले आए और हरकल ने कहा कि देखो कि ये खतना किया हुआ है या नहीं, और उन लोगों ने इसको देख के कहा कि हाँ ये खतना किया हुआ है, खतना किया हुआ है। जब हरकल ने अरब के बारे में दरियाफ़त करा तो वो लोग कहे कि यहाँ तो खतना कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत ईमान, अरब में तो बहुत ईमान आ गई है, यहाँ तो खतने कर रहे हैं। और इस बात को सुनने के बाद हरकल ने दरबार से बाहर आया और रोम लोगों को और दरवाज़ा बंद करने को कहा और रोम लोगों से कहा कि ये रोम के लोग, आप इस सल्तनत की भलाई चाहते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। और इस बात को सुनते ही वहाँ के रोम के लोग गधों की तरह दरवाजे तरफ दौड़ आए। जब हरकल को समझ आया कि ये लोग कितनी नफ़रत करते हैं और वो ये ईमान लाने को कितनी पसंद करते हैं और ये सब लोग ईमान लाने की इस हालात को देखने के बाद हरकल बहुत खुश हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये लोग, रोम के लोग ईमान लाने का इनका पसंदीदा को देखकर हरकल तो बहुत खुश हो गया।